اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من صرع الحق کا سوریا، جو حق کے ساتھ ٹکرائے گا وہ زمین پر گرے گا۔ من صرع الحق کا سوریا، جو حق کے ساتھ ٹکرائے گا وہ زمین پر گرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے-شماری، جیسا کہ میرے عزیز آپ جانتے ہیں، کتاب الطہارت لوما کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الطہارت، جو کہ ہمارے حوزہ علمیہ میں پہلے سال جو ہے یہ پڑھائی جاتی ہے۔ مطلب میرا یہ ہے پہلے سال سے کہ جب وہ مقدمات تمام ہو جاتی ہیں تو وہ لوما میں آ جاتا ہے، لوما اصول میں، تو اس میں جو اس کا پہلا سال ورود کا ہوتا ہے اس میں جناب علی یہ کتاب الطہارت اور کتاب صلاۃ پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہم نے کتاب الطہارت کو آپ کی خدمت میں شروع کیا ہوا ہے۔ آج جو بحث ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقر المعتبر فی الطہارت وعدم الانفعال بالملاقات هو 1100 رطل۔ آج میرے عزیزو بحث ہماری جو ہے وہ قر کے بارے میں ہے۔ قر کا جو ہے بھئی کیا ہوتا ہے قر، اس کو وزن کے اعتبار سے بھی بتایا گیا ہے اور پیمائش کے اعتبار سے بھی قر کو بتایا گیا ہے۔ توجہ فرمائیے، قر کا وزن بتایا گیا ہے کہ یہ 1200 رطل عراقی ہے۔ 1200 رطل عراقی جو ہے یہ قر کا وزن ہے، اور ایک رطل جو ہے نا وہ 130 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ بھائی درہم کے لحاظ سے سارا وزن نکالنا چاہتے ہیں تو 130 کو ضرب دیں گے 1200 سے تو وہ ٹوٹل وزن آپ کا درہم کے حوالے سے بھی نکل آئے گا۔ پیمائش کے لحاظ سے یہ ہے کہ بعض نے کہا ہے 3.5 بلشت لمبائی، 3.5 چوڑائی اور 3.5 گہرائی، لمبائی چوڑائی گہرائی 3.5 بلشت بعض نے کہا ہے۔ یہ ہم اگر ناپ لیں، ٹھیک ہے، ایک جگہ کے اوپر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ قر ہے یا نہیں، 3.5 بلشت لمبائی، 3.5 بلشت چوڑائی اور 3.5 بلشت گہرائی ہو نا تو وہ قر کی مقدار بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جب آپ ضرب دیں گے نا 3.5 ضرب 3 3.5 کو، مطلب کہیں گے 3 صحیح 1/2 ضرب 3 صحیح 1/2 ضرب 3 صحیح 1/2 کو کریں گے نا تو یہ جو آپ کا مطلب ہے پیمائش نکلے گی نا وہ نکلے گی 42 بلشت اور 7/8 بلشت۔ یہ جو میں بلشت کی بات کر رہا ہوں یہ عادی انسان کی بات ہے، جس کے ہاتھ بہت بڑے، یا مثلاً بعض بڑے تو ہوتے ہیں لیکن ہاتھ ان کے بالکل ہی چھوٹے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ معمولی انسان کی بات ہے جس کی خلقت کے اعضاء جو ہیں وہ برابر ہیں، معتدل ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ 42 بلشت اور 7/8 بلشت پیمائش ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر وہ قر کی مقدار بنتی ہے۔ بھائیو، بحث ہماری مخلوط تو نہیں ہو گئی، توجہ فرمائیں نا۔ آج کے درس میں اندھے حقیر فقیر سراپا تقصیر نے اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ قر کی جو مقدار ہے وہ وزن کے اعتبار سے بھی بتائی گئی ہے اور پیمائش کر کے بھی بتائی گئی ہے۔ قر کے بارے میں ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں آج۔ قر کا جو وزن ہے 1200 رطل عراقی بتایا گیا ہے، اور ایک رطل جو ہے نا 130 درہم کے برابر ہے۔ اگر آپ اس کا 130 درہم جو بنتا ہے اس کے لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو 130 کو مطلب 1200 سے ضرب دیں گے، 130 ضرب 1200 تو وہ آپ کا سارا درہم جتنا وزن ہے اس کے اعتبار سے نکل آئے گا۔ اچھا، پیمائش کے لحاظ سے بھی نا اس کا وزن بتایا گیا ہے۔
اور بعض بزرگان نے یہ فرمایا ہے کہ 3.5 بلشت لمبائی، 3.5 چوڑائی اور 3.5 گہرائی ہو نا تو وہ جناب علی کور کی مقدار ہوتی ہے۔ اور بعض نے 3 بلشت کہا ہے، 3 لمبائی، 3 چوڑائی اور 3 گہرائی، 3 لیں تو 27 بنتا ہے، 3.5 لیں تو وہ 42 بلشت اور 7/8 بلشت بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس اعتبار سے۔ اچھا، کلو کے اعتبار سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بھائی یہ 1200 ریتل علاقی کیا ہے، اور یہ تھوڑا مطلب ہے۔ ابھی اگر ویسے کلو کے اعتبار سے اگر آپ دیکھنا چاہیں نا تو یہ بتایا گیا ہے 337 کلو ہے کور کی مقدار نا، کلو کے لحاظ سے 377، معذرت کیا بتایا ہے، 377 کلو ہے اور 419 گرام وزن بتایا گیا ہے۔ کور کا جو وزن بتایا گیا ہے 377 کلو اور 419 گرام، اس حوالے سے بھی بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جو کور کی مقدار آپ کو بتائی ہے وزن کے لحاظ سے بھی اور پیمائش کے لحاظ سے بھی، یہ مسئلہ میں پہلے پڑھتا ہوں پھر اگلے کی توضیح دیتا ہوں اپنے عزیزوں کی خدمت میں، توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ والقر المعتبر فی الطہارۃ وعدم الانفعال بالملاقات هو 1100 رطل بکسر الراء علی اللفظ وفتح علی القلۃ بالعراقی۔ قر جو معتبر ہے طہارت میں اور نجاست کی ملاقات سے نجس نہیں ہوتا ہے، وعدم الانفعال بالملاقات، ملاقات نجاست کی ملاقات سے نجس نہیں ہوتا ہے، ہوا وہ کیا ہے، 1100 ریتلین بکسر را علی لفظ، 1200 ریتل ہے بکسر را، ریتل پڑھیں علی لفظ بنا بر افسا، وفتح علی القلت، وفتحہا، ٹھیک ہے، راتل، اور را کو فتح کے ساتھ بھی ہے بطور قلت، بالعراقی یعنی 1100 ریتل عراقی، 1200 ریتل عراقی ہے وزن۔ وقدرہ 130 درہما علی المشہور فیہما، وقدرہ ریتل عراقی کی جو مقدار ہے وہ 130 درہم ہے، علی المشہور فیہما، مشہور ہے دونوں میں۔ فیہما کی ضمیر کہاں لوٹاؤ گے، فیہما یعنی عراقی ہونا اور 130 درہم ہونا، یہ کیا ہے، مشہور ہے۔ دوبارہ بات سنیں، وقدرہ 130 درہما علی المشہور فیہما، وقدرہ ریتل عراقی کی مقدار 130 درہم ہے، علی المشہور فیہما، مشہور ہے دونوں میں، فیہما بلا کیا، عراقی ہونا اور 130 درہم ہونے کے لحاظ سے یہ مشہور ہے۔ وبالمساحت، پیمائش کے لحاظ سے جو مقدار ہے، ما بلغا مکسر 42 شبرا و7 اسمان، توجہ کرو، پیمائش کیا ہے، ما بلغا مکسر یعنی مکسر جس کی ضرب پہنچ جائے، 42 شبرا 42 بلشت و7 اسمان اور 7/8 بلشت تک پہنچ جائے۔ یہ بلشت کس کا ہو، شبر مستوی الخلقت علی المشہور والمختار عند المصنف، یہ شبر مستوی الخلقت ہو، عادی انسان ہو جس کی اعضاء معتدل ہوں، علی المشہور والمختار عند المصنف، یہ مشہور بھی ہے اور مختار مصنف بھی ہے، کہ قر کی مقدار کتنی ہو، ما بلغ مکسر 42 شبرا و7 اسمان، یہ کیا ہے، علی المشہور والمختار عند المصنف، یہ مشہور بھی ہے یہ مقدار اور مختار مصنف بھی ہے۔ تو گویا بھلا میرے عزیزو، بھلا انہوں نے یہ 42 بلشت اور 7/8 بلشت بتائے اور مشہور اور مصنف کی نظر بھی یہی ہے، تو یہ کتنے کا حساب کیا، 3.5 بلشت کا کیا ہے، 3.5 ٹھیک ہے، 3 صحیح 1/2 ضرب 3 صحیح 1/2 ضرب 3 صحیح 1/2 کا حساب کریں گے تو 42 بلشت اور 7/8 بلشت بنے گا۔ یہ مقدار کیا ہے،
अलल मशहूर वल मुख्तार इंदल मुसन्निफ, मशहूर है और मुख्तार मुसन्निफ भी है। वफिल इक्तिफाए बिसबअतिन व इशरीन कौलन कवी, 27 पर इक्तफा करने में कौले कवी है, 27 बलिश्त पर इक्तफा करने में कौले कवी है। तवज्जो फरमाओ अजीजो, 27 कैसे बनेंगे? 3 बलिश्त, 3 लंबाई चौड़ाई गहराई, 3 ज़रब 3 करोगे ना तो 27 बनेगा। वफिल इक्तफाए बिसबअतिन व इशरीन कौलन कवी, 27 पर इक्तफा करने में कौले कवी है। ये मसला हमारा कुर के बारे में था। कुर की बात तमाम हो गई। और कुर के बारे में आप जानते हैं कि कुर में अगर कोई नजासत गिर जाए तो वो नजिस नहीं होता है जब तक उसका रंग बू ज़ायका तब्दील ना हो। रंग बू ज़ायका तब्दील हो जाए तो वो बात फिर अलग है। दूसरा मसला कहूँ, आज के दर्स के उन्वान से एक मसले का उन्वान दे दूं ताकि मतलब हमारा मतलब सारा मखलूत ना हो जाए। पहला मसला कुर के बारे में था। दूसरा मसला मैं नाम दे रहा हूं वो ये है कि कलील पानी और कुएं का पानी जो है नजासत की मुलाकात से नजिस हो जाता है। कलील पानी और कुएं का पानी नजासत की मुलाकात से ही नजिस हो जाता है। मशहूर भी है और इसमें कहते हैं करीब है कि इजमा भी हो कि कलील पानी और कुएं का पानी नजासत की मुलाकात से नजिस हो जाता है। मशहूर है और इजमा भी है, इसमें करीब है कि इजमा हो। ठीक होगी बात। अब मेरे अजीजों ये है कि भाई कलील पानी भी नजिस हो जाता है नजासत की मुलाकात से, कुएं का पानी भी नजिस हो जाता है। अगली बात यह है कि कलील पानी को पाक करने का क्या तरीका है जी? तवज्जो फरमाओ। और फिर कुएं को पाक करने का क्या तरीका है? पहले कलील पानी को पाक करने का तरीका यह है जो पहले गुजरा, भला क्या था? कुर की मुलाकात करवा दें। कुर की मुलाकात करवा दें तो कलील पानी क्या हो जाता है? पाक हो जाता है। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि जारी पानी की मुलाकात करवा दें। पहला तरीका कलील पानी को पाक करने का तरीका है कुर की मुलाकात करवा दें। दूसरा तरीका यह है जारी पानी की मुलाकात करवा दें। ठीक है मेरे अजीजों, जारी पानी की मुलाकात करवा दें। वो जारी पानी जो कलील के मुसावी हो या उसके ऊपर हो। और तीसरा तरीका यह है कि उसके ऊपर बारिश हो जाए। उसके ऊपर बारिश हो जाए तो कलील पानी पाक हो जाता है। तो जो मेरी समझ में आ रहा है यहाँ किताब में वो ये है कि कलील पानी के पाक होने के इन्होंने यहाँ 3 तरीके बता दिए जी। कलील पानी पाक हो जाता है कुर की मुलाकात करवाने से। नंबर 2 कलील पानी पाक हो जाता है जारी पानी की मुलाकात करवाने से। नंबर 3 कलील पानी पाक होता है उसके ऊपर बारिश पड़ जाए। तो ये हो गया कलील पानी के पाक करने का तरीका। साथ साथ मेरे रहना मेरे अजीजों। अगली बात है जी कुएं को पाक करने का क्या तरीका है? कुएं को पाक करने का एक तरीका तो यही है जो कलील पानी को पाक करने का तरीका है। वो क्या था भला? जारी पानी की मुलाकात करवाने से, कुर की मुलाकात करवाने से, बारिश हो जाने से। वो तरीका जो कलील पानी के पाक करने का भी आपकी खिदमत में बताया उससे भी कुआं पाक हो जाता है। और इसके अलावा भी तरीकाकार बता रहे हैं। कुएं को पाक करने का क्या तरीका है जी? एक तो वही तरीका है जो अभी कलील पानी का बताया, कुर की मुलाकात करवा दें जारी पानी से, बारिश हो जाए। इसके अलावा भी कुएं को पाक करने का तरीका है वो ये है, तवज्जो करो, वो जनाब अली ऐसे बताया गया है कि कुएं में, ठीक है ना भाई, ऊंट गिरे और ऊंट जो है ना मर जाए, कुएं में ऊंट गिरकर मर जाए तो कहते हैं कुआं पाक होने का तरीका यह है कि तमाम पानी को खींचा जाएगा। कुएं से जनाब पाक करने का तरीका जो है, कुल्ली बात में बताऊं ना तो कुछ डोल हैं जो खींचे जाते हैं, मुख्तलिफ मिकदारें हैं। ठीक है, फलां चीज गिर गई, फलां चीज गिर गई तो तमाम पानी खींचेंगे, फलां चीज गिर गई तो मसलन जनाब उसके लिए जो है क्या करेंगे, 70 डोल खींचेंगे। फलां चीज गिर गई तो 40 डोल खींचेंगे। ठीक है, फलां गिर गई तो 10 डोल खींचेंगे, फलां गिर गई तो 7 डोल खींचेंगे। ठीक है या नहीं?
मुख्तलिफ तरीक़े कार मेरे अजीजों बताए जा रहे हैं। कुएं को पाक करने का मैं आपको कुल्ली तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अभी एक एक कहने की बजाय कि वो कुएं को पाक करने का तरीका ये है कि जनाब कुछ डोल खींचने होते हैं, मुख्तसर डोल खींचने होते हैं। और डोल जी कितने खींचने हैं, मिकदारें मुख्तलिफ हैं भाई। मिसाल के तौर पे ऊंट गिर जाए, ठीक है, और मर जाए, इसी तरह बैल है वो गिर जाए मर जाए, शराब उसमें गिर जाए, ठीक है, वो जो दम हदस है, दिमाए सलासा हैद निफास का खून गिर जाए, ठीक है, तो उसके लिए जनाब अली क्या करना पड़ता है, तमाम पानी खींचना पड़ता है, मिसाल मसलन, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि दाबा के लिए, दाबा यानी घोड़ा है, गद्दा है, गाय है, ये गिरे और मरे कुएं में तो उनके लिए एक कोर खींचना पड़ता है। इंसान गिर जाए, ठीक है या नहीं, इंसान गिर जाए उसके अंदर और मर जाए, या बाहर मरे और गुस्ल से पहले कुएं में गिरा दिया गया उसको, इंसान कुएं में गिरे तो उसके लिए जनाब अली 70 डोल हैं, देख रहे हैं ना आप। इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे जनाब अली, लोमड़ी है, खरगोश है, बकरी है, खंजीर है, ये अगर गिर जाते हैं तो उनके लिए 40 डोल है। तो मैंने आपको कुल्ली बात बता दी है मेरे अजीजों, कुल्ली बात कोई मुश्किल है ही नहीं। कुल्ली बात ये बताई है कि कुएं को पाक करने का एक तरीका ये है कि जब उसमें ये मुख्तलिफ चीजें गिरती हैं तो उनके लिए डोल शरीयत में आए हैं कि इतने खींच लो ना तो वो क्या हो जाएगा, कुआं पाक हो जाएगा। किसके लिए कितने डोल खींचने हैं वो हर एक की मिकदार मुख्तलिफ है, जो कि मैं आपके खिदमत में पढ़ता जाता हूं। और असल मतलब आप ज़हन में रखें कि कुएं को पाक करने का तरीका ये है कि भाई उससे कुछ डोल निकालने पड़ते हैं, कुएं में फला फला चीज गिरे तो उससे वो पाक हो जाता है। भाई कितने डोल निकालते हैं, हर चीज के लिए मुख्तलिफ हैं, किसी के लिए तमाम पानी है, किसी के लिए 50 है, किसी के लिए 40 है, किसी के लिए 10 है, ठीक है ना। असल मतलब ये है, ठीक है। अब आप तवज्जो फरमाइए जनाब अली, मैं आपकी खिदमत में इसका आगे इदामा देता हूं बहस का। जी बिस्मिल्लाह मेरे बच्चे तवज्जो करो। वयनजुसुल माउल कलीलो वहुवा मादूनल कुर्रे वल बेरो वहुवा मजमाउ माए नाबिन मिनल अर्ज़ि ला यतअद्दा गालिबन। यनजुसुल माउल कलीलो, माओ फाइल है यनजुस, यनजुसुल माउल कलीलो, कलील पानी नजस हो जाता है। कलील क्या है, वहुवा मादूनल कुर्रे, कलील पानी वो है जो कुर से कम है। वल बेरो, ये भी यनजुस का फाइल है, व यनजुसुल बेरो, और कुआं भी नजस हो जाता है। कुआं क्या है, वहुवा मजमाउ माइन नाबिन मिनल अर्ज़ि, कुआं वो है पानी का जमा होना है, जमा होने की जगह है। नाबिन मिनल अर्ज़ि जो जमीन से निकलता है। तवज्जो, ला यतअद्दा गालिबन, हा की जमीर अर्ज की तरफ जा रही है, ला यतअद्दा, और फिर वो जमीन से गालिबन तजावुज भी नहीं करता है, उधर से निकलता है और उधर ही फिर नीचे उभरता रहता है और नीचे होता रहता है। कुएं का पानी है, आगे बहता नहीं है, ठीक है ना, जमीन से निकलता है। ला यतअद्दा गालिबन, और गालिबन वो जमीन से तजावुज नहीं करता है। गालिबन की कैद लगाई कि अगर कभी कभार थोड़ा बहना आगे शुरू कर दे तो वो मेयार नहीं है, गालिबन तजावुज नहीं करता है। वला यखरुजु अन मुसम्माहा उर्फन, और खारिज नहीं होता है अन मुसम्माहा, मुसम्मा बेर से, और बेर के नाम से भी वो खारिज नहीं होता है। पूछा जाए तो कहते हैं ये बेर है, बेर के नाम से भी वो खारिज नहीं होता है। उर्फन बिल मुलाकाते, अब ये पीछे रब्त दो, बिल मुलाकाते यानी नजिस की मुलाकात। वयनजुसुल माउल कलीलो वल बेरो बिल मुलाकात, कलील पानी और कुएं का पानी नजिस हो जाता है बिल मुलाकात, यानी नजासत की मुलाकात से नजिस हो जाता है। तर्जमा करते हुए शहीद अव्वल की इबारत, जो मोटी इबारत आपको बताई ब्रैकेट के अंदर, उसके साथ राब्त दो तो तर्जमा हासिल होगा आपको। दरमियान में शहीद सानी की इबारत आ जाती है, ठीक है, तो फिर आप गुम रहेंगे कि पत्नी तर्जमा कैसे करें। शहीद अव्वल की इबारत को शहीद अव्वल से राब्त दो। वयनजुसुल माउल कलीलो वल बेरो बिल मुलाकाते,
कलील पानी और कुएं का पानी नजिस हो जाता है बिल मुलाकात, नजासत की मुलाकात से नजिस हो जाता है। अलल मशहूर फीहिमा, दोनों में मशहूर है कि नजिस हो जाता है। अलल मशहूर फीहिमा, भाइयों फीहिमा की ज़मीर कहाँ लौटनी चाहिए भला? फीहिमा की ज़मीर, फीहिमा यानी बेर और माए कलील, बेर और माए कलील दोनों में मशहूर है कि नजासत की मुलाकात से क्या हो जाता है? नजिस हो जाता है। बल कादा अन यकूना इजमान, बल्कि करीब है कि इजमा हो। किस बात पे? कि कलील पानी और कुएं का पानी नजासत की मुलाकात से नजिस हो जाता है, करीब है कि इजमा हो। वयतहुरुल कलीलो बिमा ज़ुकिर वहुवा मुलाकातुहु वल कुर अला वजह साबिक। वयतहुरुल कलीलो, और कलील पानी पाक हो जाता है, बिमा ज़ुकिर जो जिक्र हुआ, बिमा वो चीज, ज़ुकिरा जो जिक्र की गई वो क्या थी? वहुवा मुलाकातुहु अल कुर अलल वजह साबिक, और वो ये है कि कुर मुलाकात करे, मुलाकातुहु कलील पानी, कुर जो है कलील पानी से मुलाकात करे, अलल वजह साबिक, वजह साबिक पर। आप कहेंगे जी पता नहीं वजह साबिक क्या है? वजह साबिक ऊपर वाले मतालिब में आपने नहीं पढ़ी थी कि जब कुर की मुलाकात कराई जाए तो कुर का दफ़अतन वाक़ई होना जरूरी नहीं है। नजिस पानी पर कुर दफ़ई वाक़ई हो, जो मशहूर मुतअख़िरीन के दरमियान था, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वजह साबिक और ये थी कि ये जो मुलाकात है नजिस पानी और कुर की सतह बराबर हो, मुख्तलिफ हो, इस ला का कुरन से ये बात समझी जाती है। दोनों की सतह बराबर हो, ये मुख्तलिफ हो, ये भी फर्क नहीं है। वजह साबिक आपने पहले जानी थी, और ये भी था कि वो पानी जो तगयीर करे तो उसके बाद कुर की मुलाकात करवाई जाए। ये सारी बातें पहले गुजर चुकी ना। वजह साबिक जैसे कुर की मुलाकात करवानी थी उसके मुताबिक बात हो रही है। वकज़ा यतहुरु बिल मुलाकातिल जारी मुसावियन लहु वालियन अलैहि व इन लम यकुन कुर्रन इंदल मुसन्निफ, और इसी तरह यतहुरु कलील पानी पाक हो जाता है, बे मुलाकातिल जारी जारी पानी की मुलाकात कराने से पाक हो जाता है, मुसावियन लहु वो जारी पानी जो मुसावियन लहु, लहु कलील कलील पानी के मुसावी है, और आलियन अलैहि या वो जारी पानी ऊपर है, अलैहि कलील पानी के ऊपर है। इन लम यकुन कुरन इंदल मुसन्निफ, अगरचे वो जारी पानी कुर ना भी हो मुसन्निफ की नजर में। व मन यकूलु बिमकालतिही, और वो जो मुसन्निफ की गुफ्तगू का कायल है, यानी जो मुसन्निफ की पीछे पैरवी करने वाला है, ठीक है, उनकी नजर में भी ठीक है ना कुर होना काफी नहीं है। व इन लम यकुन कुरन इंदल मुसन्निफ, अगरचे आब जारी कुर ना हो इंदल मुसन्निफ मुसन्निफ की नजर में। व मन यकूलो बिमकालतिही, और वो जो मुसन्निफ की गुफ्तगू का कायल है, यानी जो मुसन्निफ की बात मानता है और कहता है कि कुर होना जरूरी नहीं है, जारी जारी होता है, ठीक है, उनकी नजर में भी यही है। व बेवुकू इल गए से अलैहि इजमाअन व कज़ा यतहुर बिल मुलाकातिल जारी व कज़ा यतहुर बेवुकू इल गए से अलैहि, और इसी तरह कलील पानी पाक हो जाता है बेवुकू इल गए से अलैहि, गैस यानी बारिश वाक़े हो, अलैहि उस कलील पानी पर वाक़े हो, इजमाअन इजमा है, इजमा है कि बारिश कलील पानी पर वाक़े हो जाए तो वो पानी क्या हो जाता है? पाक हो जाता है। मैंने अभी तक आपकी खिदमत में भला क्या बयान किया है? अभी तक कुर के बारे में बताया है। कुर क्या है? कुर को वजन के एतबार से भी बताया है और फमैश के एतबार से भी बताया है। अगला मसला मैंने ये छेड़ा है कि कलील पानी और कुएं का पानी नजासत की मुलाकात से नजिस हो जाता है, ठीक। फिर यह बताया इसके बाद कि कलील पानी को पाक करने का तरीका क्या है। तीसरा मसला बना ले बेशक आप। कलील पानी को पाक करने का तरीका के 3 तरीके बताए हैं। कुर की मुलाकात करवा दें, जारी पानी की मुलाकात करवा दें, और बारिश ऊपर हो जाए तो पाक हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल आगा जान, वो सवाल ये है कि कुएं को पाक करने का क्या तरीका है।
کنویں کو پاک کرنے کا ایک طریقہ تو یہی ہے جو ابھی بیان کیا ہے، کر کی ملاقات، جاری پانی، جو قلیل پانی کو پاک کرنے والا طریقہ ہے، کنویں کو بھی پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ڈول کھینچے جاتے ہیں کنویں سے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کتنے ڈول کھینچنے ہیں وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ مقداریں مختلف ہیں، توجہ رکھنا۔ وَيَطْهُرُ الْبِئْرُ بِمُطَهِّرِ غَيْرِهِ مُطْلَقًا، کنواں پاک ہو جاتا ہے بے مطہر غیر بہر، غیر ہی کی ضمیر نا بہر کی طرف جا رہی ہے، بے مطہر غیر بہر سے بھی کنواں پاک ہو جاتا ہے مطلقاً، مطلقاً وہ کیا ہو، جاری ہو، کر ہو، بارش ہو، جو بھی ہو۔ جو مطہر غیر بہر ہے نا، جو غیر کنویں کو پاک کرتا ہے وہ کنویں کو بھی پاک کرتا ہے، توجہ رکھنا اس بات پہ۔ وَيَطْهُرُ الْبِئْرُ بِمُطَهِّرِ غَيْرِهِ مُطْلَقًا، کنواں پاک ہو جاتا ہے بے مطہر غیر بہر سے بھی پاک ہو جاتا ہے مطلقاً، وہ جاری ہو، کور ہو، بارش ہو، جو بھی ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ اچھا جی۔ وَبِالنَّزْعِ جَمِيعِهِ لِلْبَعِيرِ، وَبِالنَّزْعِ جَمِيعِهِ لِلْبَعِيرِ، اور جمیعہی کی ضمیر جا رہی ہے آب، فارسی میں آب پانی کو کہتے ہیں، اب میں پانی کہوں یا آب کہوں مرضی آپ کی۔ وَبِالنَّزْعِ جَمِيعِهِ لِلْبَعِيرِ، اور تمام پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ وَيَطْهُرُ الْبِئْرُ بِالنَّزْعِ جَمِيعِهِ لِلْبَعِيرِ، بعیر اونٹ کے لیے تمام پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بعیر کیا ہے؟ وَهُوَ مِنَ الْإِبِلِ، بعیر جو ہے ابل ہے، اونٹ ہے، بمنزلۃ الانسان، انسان کی منزل میں ہے۔ کیا مطلب کہنا چاہتے ہیں اگر جان؟ انسان کس کو کہتے ہیں آپ؟ مذکر ہو، مؤنث ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، انسان کو کہتے ہیں نا۔ یہ چھوٹا جو بچہ پیدا ہو اس کو انسان نہیں کہتے۔ یہ کون سی بات ہے آپ کہیں گے کہہ رہے ہو بھائی؟ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، انسان تو ہے نا۔ اسی طرح بے منزل انسان کہہ کر بتانا چاہتے ہیں یہ جو اونٹ ہے، مذکر ہو، مؤنث ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، یہ سب کو شامل ہے۔ وَبِالنَّزْعِ جَمِيعِهِ لِلْبَعِيرِ، اور تمام جمیعہی پانی، تمام پانی کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ لِلْبَعِيرِ، اونٹ کے لیے۔ بعیر کیا ہے؟ وَهُوَ مِنَ الْإِبِلِ بِمَنزِلَةِ الْإِنسان، اور وہ ابل ہے، بعیر وہ اونٹ ہے، بمنزلۃ الانسان، انسان کی منزل پہ ہے۔ یشمل الذکر والانثی والصغیر والکبیر، مذکر کو شامل ہے، مؤنث کو شامل ہے یہ اونٹ، صغیرہ والکبیرہ چھوٹے اور بڑے کو شامل ہے۔ نقطہ والمراد من نجاستہ المستند الی موتہ، مراد نا المراد من نجاستہ، مراد مبتدا، المستندۃ خبر بناؤ، المراد من نجاستہ المستندۃ الی موتہ، نجاستہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ بعیر، بعیر کی نجاست سے مراد یہ ہے کہ اس کی نسبت دی جائے الی موتہ، بعیر کے موت کی طرف نسبت دی جائے۔ بعیر کی نجاست سے مراد یہ ہے کہ اس نجاست کی نسبت دی جائے الی موتہ، کیا باس؟ بعیر کی موت کی طرف نسبت دی جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی اونٹ کنویں میں گر کر مر جائے، مرنے کی طرف نسبت دیں تو پھر یہ بات ہے تمام پانی کھینچنا ہے۔ وَقَضَاءَ الثَّوْرِ، اور اسی طرح بیل کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے اونٹ گر کر مر جائے تو تمام پانی کھینچیں تو کنواں پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح عزیزو بیل کے لیے ہے۔ بیل کیا ہے جی؟ کیلا، وَهُوَ ذَكَرُ الْبَقَرِ، ایک کیل ہے وہ بکر کا مذکر ہے، گائے کا نہیں ہوتا بچھڑا، ایک تو مؤنث ہوتی ہے نا، گائے کا جو مذکر پیدا ہوتا ہے نا، گائے بھینس ہوتی ہے اور گائے ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، وہ گائے کا جو بچہ نہیں پیدا ہوتا اور وہ بھی مذکر ہو، وہ مراد ہے، سور بیل کو کہتے ہیں۔ کیلا وَهُوَ ذَكَرُ الْبَقَرِ، بکر کا مذکر ہے، گائے کا مذکر ہے۔ وَالْأَوْلَى اعتبار اطلاق اسمہ عرفاً مع ذلك، شہید ثانی فرما رہے ہیں بہتر ہی ہے
एतबारो इतलाक इसम ही उर्फन, इसमें सौर उर्फी तौर पर सौर का नाम भी सादिक आए, मालिका जालिका यानी माकौनही ज़ुकूरन, जालिका का इशारा ये माकौनही ज़ुकूरन यानी मुज़क्कर होने के साथ साथ बेहतर ये है कि इस पर सौर का नाम भी सादिक आए, कि इसको कहें ये बैल है, यानी क्या, यानी बहुत छोटा ना हो, ताज़ा पैदा हुए को तो बैल कोई नहीं कहता ना, आप बेहतर जानते हैं। उर्फ में क्या कहते हैं, वो बच्चा जो गाय का पैदा होता है जब कुछ साल का हो जाए, चंद सालों का, तो फिर वो बैल कहलाता है। यानी ये कहना चाहते हैं शहीद सानी कि बेहतर ये एतबार इतला के इसमें ही उर्फन कि उर्फी तौर पर इस पर सौर का नाम सादिक है, माज़ालिका बावजूद इसके कि मुज़क्कर है, माज़ालिका माकौनही ज़ुकूरन बावजूद इसके कि मुज़क्कर है, उर्फी तौर पर इस पर सौर का नाम सादिक आए, ये बेहतर है। ठीक है। वल खमरे कलीलही व कसीरही, और खमर जो है ना मेरे अजीजों थोड़ी हो या ज्यादा, ये गिर जाए पीछे से जो बतला आ रहा है उस पर तवज्जो रखो, तो बिन्नज़ इल जमी तमाम पानी खींचा जाएगा, खमर गिर जाए। वल मुस्करे अलमाए बेलसाला, और वो मुस्कर जो माए है, नशे वाली चीज है, नशा देने वाली है, माए है बेलसाला, बेल असाला माए है, वो गिर जाए तो वो भी तमाम पानी खींचना पड़ता है। मुमकिन है आप कहें कि खामर भी तो मुस्किर है ना, पहले खामर कहा है फिर मुस्किर क्यों कहा, मुस्किर में खामर आ नहीं जाएगी, सवाल हो सकता है ना। नहीं, बात यह है कि खामर के बारे में खसूसी रिवायत आई थी, इसलिए उसको अलग जिक्र किया है, मुस्किर से हटाकर उसके बारे में खसूसी तौर पे रिवायत है। तो ये अत्फ जो है ना आम का अत्फ है खास पर, वल मुस्किर अलमाए का अत्फ किया है खास पर। ठीक है, उस एतबार से ये होता है आम का अत्फ है खास पर, क्योंकि खमर पर खसूसी रिवायत आई थी। वल मुस्किर अलमाए बेलसाला, बेलसाला की क्यों कैद क्यों लगाई कि वो मुस्किर माए हो और बेलसाला माए हो, इसलिए कैद लगाई कि मसलन ये जो भांग वगैरह होती है या हीरोइन वगैरह होती है ना, वो बेलसाला माए नहीं है, उसके साथ कोई चीज क्या करते हैं जान मिलाते हैं, तो फिर वो माए बनती है। ठीक है। वदम उल हदसे वह दिमाओ सलासा अल मशहूर, वदम इल हदसे, वदम इल हदसे पीछे रब्त मिलाते हैं ना। ठीक है, किस पे यार ये सारी बातें हो रही हैं। बिन्नज़ जमीही लिल बईरे लिस्सौरे वल लिल खमरे व दमिल हदसे वल, ये सारे पीछे रब्त देखे आओ। दमिल हदस क्या है, वह दिमाओ सलासा अल मशहूर, और वो दिमाए सलासा है बिना बर कौले मशहूर। आप कहेंगे दिमाए सलासा क्या है अगर जान, हैज, हैज इस्तिहाजा और निफास, हैज नफास और इस्तिहाजा वाला खून दिमाए सलासा कहलाता है। हैज का खून जो है, आप बच्चे हैं ना, ठीक है, आप के लिए थोड़ा सा इशारा है लेकिन मुनासिब नहीं, हैज औरतों को आता है, हैज औरतों को आता है, और हर माह में उनको जो है ना ये बिलाखिर खून को चंद दिन आता है, 6 दिन 7 दिन 4 दिन 8 दिन, ठीक है ना, ये मुख्तलिफ होता है औरतों का। निफास है, बच्चा जब पैदा होता है तो जो खून निकलता है ना वो निफास होता है। इस्तिहाजा भी जो है बाद औरतों को ये खून भी आता है, इसकी अलामतें हैं बिलाखिर इंशाल्लाह बाद में हमने पढ़ ली हैं, बिलाखिर अभी इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, तफसील इसकी बाद में हैज किया है, निफास किया, इस्तिहाजा किया आ जाएगा। लेकिन हैज, निफास, इस्तिहाजा का खून इन तीनों में से कोई गिर जाए बिना बरकौले मशहूर तमाम पानी खींचा जाएगा। ठीक है, ये तो अगर जान मतलब है मेरा जो आप अजीजों की खिदमत में बयान कर दिया है। फकत एक इबारत के एतबार से चाहता हूं, थोड़ा अदबी एतबार से एक दो जगह के ऊपर पॉइंट हैं वो अर्ज कर दूं, मुमकिन है आपके ज़हन में आए और आप कहें कि ये पता नहीं क्या है। थोड़ा सा पीछे मेरे साथ दें, ये जो मैंने इबारत पढ़ी है ना, वयन जो सुलमाउल कलीलो वह मादून अल कुर्र वल बेरो वह मजमा माइन, यहां मुमकिन है आपका सवाल पैदा। मैं अब मेरी इबारत तमाम है, मैं फकत अदबी एक दो बातें जो करना चाहता हूं, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। वल बेरो वह मजमा माइन,
یہ ہووا بیر تو مونس ہے، ہوا مذکر ہے. توجہ فرمائے، ہوا اسی بیر کو نہیں بیان کر رہا. تو پھر یہاں آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یار یہ کیا ہے، بیر مؤنث ہے، ہوا مذکر ہے. ٹھیک ہے، مذکر کی ضمیر مؤنث کی طرف کیسے پلٹ رہی ہے؟ یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. یہاں بات یہ ہے، ٹھیک ہے میرے آقا جان، بتایا گیا ہے کہ ضمیر کا ایک مرجع ہے، ضمیر کا ایک مرجع ہے اور ایک ضمیر کی آگے خبر آ رہی ہے. تو ہم ضمیر مرجع کے مطابق پلٹائیں یا آگے جو اس کی خبر ہے اس کے مطابق پلٹائیں؟ امر دائر ہو کہ ضمیر کو پیچھے والے مرجع کے مطابق پلٹے یا بعد والی خبر جو ہے اس کے مطابق پلٹے. تو فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ نہ خبر کے لحاظ سے پلٹا دیں. اب ہوا کا مرجع بیر ہے، ہوا کی خبر مجمع ہے، مجمع مذکر ہے، مجمع مذکر ہے، لہذا ہوا کی جو ضمیر آئی ہے یہ خبر کے اعتبار سے آئی ہے. میں نے آپ کو قاعدہ بتایا ہے کہ اگر ایک ضمیر مرجع کے مطابق آئے تو الگ ہے، خبر کو دیکھیں تو ضمیر کو الگ ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں خبر کے لحاظ سے پلٹا دیں، مرجع کا لحاظ نہ کریں تو بہتر ہے. وہ لہذا یہ بات بتائی گئی ہے. ہوا پس آگا مطلب گم تو نہیں ہو گیا بھائی، بیر مؤنث ہے، ہوا مذکر ہے. تو مختصر جواب کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر مجمع جو خبر ہے اس کے مطابق پلٹی ہے، بیر کے لحاظ سے نہیں، خبر کے لحاظ سے یہ ہوا آیا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. پھر اگلا سوال اسی عبارت کے لحاظ سے، وَيَطْهُرُ الْبِئْرُ بِمُطَهِّرِ غَيْرِهِ، اس کو جب آپ پڑھ رہے ہوں گے نا، یطہر البئر بمطہر غیرہ، غیرہ کی ضمیر بئر کی طرف جا رہی ہے. پھر مسئلہ بن جائے گا، آپ کہیں گے کہ غیرہ ہی کی ضمیر بئر کی طرف جاتی ہے جبکہ یہ مذکر ہے، بئر مؤنث ہے. پھر سوال ہے، تو عرض خدمت یہ ہے کہ غیرہ کی ضمیر جو بئر کی طرف پلٹی ہے یہ کس اعتبار سے ہے آگا جان؟ بے اعتبار ما البئر. یہ ضمیر مذکر پلٹ رہی ہے بے اعتبار بئر کو نہیں، بے اعتبار ما البئر، ماں کو پیچھے رکھ کے. تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. موفق مؤید رہو میرے عزیزوں، سلامتی ہو آپ عزیزوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.